Namaste, Swamiji. Today, I have to say, this afternoon is a very special afternoon for us. So, I welcome all the mothers who are all very busy and keeping yourself busy. We know that how, as schools, we are now not only seeing you as mothers, we are seeing you as mentors also for your kids. Here with us, we have Brahmachari Vignesh Chaitanya, spiritual mentor of Chinmaya Mission. A big namaste to Swamiji. In your busy schedule, you have given us time where it's something I have to say, we are all blessed. So, to talk about Swamiji, I personally know him he met me and he said, Manimegle, we can do such a program for the children where children and the parents bonding will become very strong. So I asked, what is that? He said, Pada Puja, which was very, very touching. And that's how I came to know Swamiji. And after that, the relationship with him inside SSM became still stronger and stronger and stronger. So, where he comes for the Bhagavad Gita class, and again, he never stops with that. He comes for various orientation and he meets the children. So, 2 days before, when we were having a conversation over phone, I just put a word to him, Swamiji, I wanted a session for the mothers. He said, yeah, out of 10 calls, what I get daily, it is like everybody, I feel they are depressed, stressed. But how is that you are talking very cheerful? So I told, every day is a day we have to experience new things. So only we are going to think of the minus, what earth is given to us. We'll never see the positiveness, what is happening around us. So even that one positive, we are going to talk it in a very big manner. We'll always feel more energized. Only positive things are happening around us when the negatives leave us. So to just a brief detailing about Swamiji, he attended youth empowerment program by Chinmaya Mission, a value-based leadership training, and served our country for 2 years at Andaman and Tirunelveli and part of national building projects. Attended a 2 year course on Indian philosophy and traditional knowledge and practices. Conducted workshops for school principals, teachers on art of teaching, education and vision. Also, corporates like TCS, Ashok Leyland, Orchard, LIC, Hyundai Research Scholars, medics and paramedics, BPOs on leadership, relationships, group dynamics, relationships on teamwork, vision, and success. What is a main goal where he reaches people widely. For students of schools and colleges on goal setting, leadership concentration, time management, emotional intelligence, and patriotism, which is really the need of the hour. His motivational talks to Tamil Nadu state football team has made the team very strong and got a very big bonding. International yoga teachers from Argentina for well-being and happiness. He has conducted a session for them. Likes to play soccer, cricket, basketball, volleyball, tennis, etc. Listens to music, loves to read, trekking, biking, watching nature, traveling, spending time with kids and youth. So currently with Chinmaya Mission, Coimbatore as spiritual guide and mentor for Chaitanya schools, school council member of Tamil Nadu State Youth Wing, Chinmaya Mission. Great. So we are really honored to have you with us, G. I just want you to just enlighten
the parents with your talk? Just you can go ahead. Manimegalaji, namaskaram. And my pranams to all the parents, particularly mothers who are there, registered and watching this YouTube or whatever live you are looking at. First and foremost is I want to tell my gratitude to all the mothers out there. நான் தமிழ்ல பேசுகிறேன், சரிங்களா? அங்கே எத்தனை பேர் தமிழ் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும் இல்லை, நான் பைலிங்குவலாக பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் பேசுகிறேன். இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நான் என்ன ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, எங்கள் அம்மா ஞாபகம் வந்தது எனக்கு. ஸோ இஃப் யூ சி, நான் வந்து இந்த உலகியல் வாழ்க்கையிலேருந்து தனியாக இருந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். நான் இந்த உலகம்தான் என்னுடைய குடும்பம் அப்படின்னு ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். இப்போ நான் எல்லாரும் நம்மளுடைய சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு சொன்னார் இல்லையா, அவர் அமெரிக்காலே பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சொன்னார். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நான் பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகமானது என்னுடைய குடும்பமாக நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். அந்த பாதையை தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் அப்படி இருக்கும்போது, நான் வாழும்போது இந்த கோவிட்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், பேசிக்கலி எல்லாம் பிளாக் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஆல் லாக்டவுன் அண்ட் பிளாக் டவுன் ஆயிடுச்சு. அப்போ நானும் சாப்பிடணும் இல்லை, வெளியில போக முடியாது சூழ்நிலையில. அப்போ நானும் கொஞ்சம் சமைக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்போ அம்மா ஞாபகம் வந்தது. என்ன அப்படின்னா, அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் விடாம ஓயாம நம்ம சாப்பிடணும். அந்தந்த டைமுக்கு ஏற்ப நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும். அந்த சாப்பாடு மட்டும் இல்லை, என்னோட வெல்பீயிங்கும் பார்க்கணும். என்னோட ட்ரெஸ்ஸை துவைக்கிறதுல இருந்து, என்னோட அதை ரெடி பண்றதுல இருந்து, என்னுடைய மற்ற வேலைகள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. எல்லாம் அம்மா பார்த்துருந்தாங்க. பட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் அ ஃபேமிலி வேர் ஐ ஹேட் 3 சிஸ்டர்ஸ், 3 அக்கா இருந்தாங்க எனக்கு. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே எல்லாம் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு பெருசாக அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இல்லை. பட் இருந்தாலும் இங்கங்கன்னு எதாவது செஞ்சிருப்பேன். எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, நம்முடைய சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா, அம்மா இல்லாத வீடு, உயிர் இல்லாத வீடு, உணர்வில்லாத வீடு, அன்பில்லாத வீடு, வாழ்க்கை இல்லாத வீடு அப்படிங்கிறதா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க. நான் நிறைய டெக்ஸ்ட் எழுதி வச்சிருக்கிறேன். எப்படி நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் எவ்வளவு அழகா அம்மாவுடைய ரோல் என்ன, அம்மா யாரு அப்படின்னு அது படிக்கும்போது எனக்கே ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டது. என்ன அனுபவம் அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி நம்முடன் இருக்கிறார்கள் என்றால் நாம் கடவுளுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொல்ல வேண்டும் யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா ஒரு அம்மாவுக்கு தான் எல்லா விஷயம் தெரியும். ஒரு பையனுக்கு பெருசா ஒன்றும் தெரிய போறதில்ல. அதோடைய ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம், அம்மா என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அம்மாவுக்கு தான் தெரியும். பையனுக்குலாம் தெரியாது அவ்வளவு பெரிய விஷயமா. பட் ஜென்ரலி when I went through this COVID periodல I could really feel, even now என்னுடைய அம்மா வந்து இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 84 வயசு ஆகுது. அப்பா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தவறி போயிட்டார், 2-3 years ago. அம்மா வந்து இப்போ படுக்கையா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சில நோய் வாய்ப்பட்டு அவங்க படுக்கையா இருக்காங்க. பட் தெளிவா இருக்காங்க. நான் டெய்லி காலையில கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஒரு 30 நாளா வந்து ஒரு 6:40க்கு ஒரு செஷன் எடுக்கிறேன். அந்த செஷன்ல எங்க அக்கா என்ன பண்றாங்க, அந்த அம்மாவுடைய போட்டோ காட்டுறாங்க. அம்மா வந்து என்ன ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க. எனக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா, யோசிச்சு பாருங்க, she feels so happy that she looks at me and says you are all right, right? That is happy for me. இந்த மாதிரி ஒரு பிறவி, ஒரு மனம், அந்த மனசு இருக்கு பாத்தீங்களா, நீங்க இந்த உலகத்துல யார்கிட்டையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்க அங்கெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, எத்தனை பேர் இருக்கீங்க எனக்கு தெரியல. பட் வாட் எவர் ஹூஎவர் யூ ஆர், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் அந்த தாயை நான் உங்களிடம் பார்க்கிறேன். அந்த தாய்மைக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை செலுத்திக் கொள்கிறேன். அதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இவ்வளவு நேரம். ஸோ பேசிக்கலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி மணிமேகலை அம்மா. ஐ கன்சிடர் ஹர் as my own sister as well. She is such a sweet person. She is a good-hearted person. So that's why when she asked me, I couldn't say no to her. Because right now, I have a lot of work happening. நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கொங்கு நாட்டில் வந்து நம்மளுடைய நாட்டை பற்றி
நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பத்தி நம்ம இளைஞர்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதோடைய முக்கியத்துவத்தை, அந்த பெருமையை நம்ம காமிக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஆன்லைன் காம்படிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போதைக்கு ஒரு 4000 பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க, ஆல் ஓவர் கோயம்புத்தூர் அண்ட் 6 districts ஆஃப் கோயம்புத்தூர். ஸோ அதுல ரொம்ப சீரியஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி, டெக்னிக்கலா பாக்குறதுல இருந்து, கண்டென்ட் எடுக்கிறதுல இருந்து, ஆர்கனைஸ் டூ மெனி திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இட், when Manimegala ji asked me, can we do a program for the mothers, because they are the ones who are the fulcrum of any society, fulcrum of any family. Family is nothing but the society. சொசைட்டின்னு எதை சொல்றோம், நாடுன்னு எதை சொல்றோம், அந்த இடத்த சொல்றது இல்லை. அந்த நாடுங்கிறது அந்த மக்களை தான் பேசுறோம் நம்ம. அந்த மக்கள் எங்கிருந்து வராங்க அப்படின்னா ஒரு வீட்டுல இருந்து தான் வராங்க. அந்த வீட்டுல யார் அதை கைட் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா அம்மா தான் கைட் பண்றாங்க. நீங்க பாருங்க, சாவி, வீட்டு சாவி யார்கிட்ட இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? எங்க கல்ச்சர்ல வீட்டு சாவி அப்பா கிட்ட இருக்காது, அம்மா தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் வீட்டை திறப்பாங்க. அப்போ நீ வீட்டுக்குள்ள போடுனாலே யாருக்கிட்ட அந்த சாவி இருக்குன்னா அம்மா கிட்ட தான் சாவி இருக்கு. வீட்டுக்குள்ள மட்டும் இல்ல, அந்த பொட்டி சாவி இருக்கு பாத்தீங்களா, அது அம்மா கிட்ட தான் இருக்கும். நீ அப்ப என்ன தெரியுது உனக்கு, வீட்டுல நம்ம எல்லாம் வந்து சும்மா சுத்தி சுத்தி வரோம், அவ்வளவுதான். யார சுத்தி வரோம்? அம்மா தான் டிசைட் பண்றாங்க என்ன நடக்கணும். ஆனா பாக்குறதுக்கு அப்படி தெரியாது. அப்பா மீசெல்லாம் வச்சுட்டு நான் தான் பெருசு நினைப்பாரு. ஆனா அங்க ஒண்ணு அங்க இல்ல. அது அம்மா தான் who is the one who runs the family, who guides the family, who bonds the family, who inspires the family. அப்படின்னும் போது it's the mother. What is a mother? Who is a mother? What are the qualities of a mother? Importance of mother அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். But generally, basically, my salutations to all the mothers, and I derive inspiration from these mothers, because if you see, even Abdul Kalam ji இருக்கட்டும், இல்ல தாகூர் இருக்கட்டும், சிவாஜி, சத்ரபதி சிவாஜி இருக்கட்டும், அவங்கெல்லாம் shamelessly they have said my mother is my inspiration. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் இருக்கட்டும், யாரை வேணா கேட்டு பாருங்க, நான் இந்த நிலைமைக்கு ஆளானதுக்கு முக்கியமான காரணம் என் தாய் அப்படின்னு யாராலும் நிராகரிக்க முடியாது. யாரு ஜெயிச்சாங்களோ, உண்மையா வீட்டுல அந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்தார்களோ, கண்டிப்பா அவங்களால நிராகரிக்க முடியாத உண்மை. சோ இப்ப அந்த தாயிடம் நாம் இந்த விஷயங்களை பரிமாறிக்கொள்ள போகிறோம். இந்த சிச்சுவேஷன்ல, இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல ஒரு தாய், இது ஒரு எப்பவுமே இந்த நம்மளுடைய சரித்திரத்துல பார்க்க முடியாது. நம்ம சரித்திரத்துல முன்னாடி நடந்திருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம், புதுசா ஒண்ணு நடக்கல. இது இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம பார்த்ததில்லை. சோ இந்த விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஏன்னா இப்போ சமுதாயம் மாறிவிட்டது, மனம் மாறிவிட்டது, ரிலேஷன்ஷிப் மாறிவிட்டது. ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டைனாமிக்ஸும் மாறிவிட்டது. இப்போ அந்த தாய்மை அந்த வீட்டுக்குள்ள எப்படி முன்னாடி இருக்க மாதிரி இருக்க முடியுமா, இல்லை நான் புதுசா இருக்கணுமா, என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண சிச்சுவேஷன். இப்ப பாருங்க, முன்னாடி அம்மா இருப்பாங்க, பையன் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவான், அப்பா ஆபீஸ் போயிடுவாரு. இப்போ இந்த 2 பேரை வீட்டில் வச்சிருக்கிறோம். முன்னாடி மாமியார் இருந்தாங்க, அது ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோட் நமக்கு லைஃப்ல. மாமியார் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு எபிசோட், அதுக்கு நிறைய சீரியல் எடுக்கிறானுங்க. அந்த எபிசோட் நீங்க ரெகுலரா பாக்குறீங்க வேற. இப்போ பையனும் இருக்கிறான், ஹஸ்பண்ட் இருக்குன்னா அது ஒரு புது சீரியல் எடுக்க போறாங்க இனிமேட்ல. கோவிடில் வீட்டுல பையன் அப்பா இருந்தாங்கன்னா எப்படி அப்படிங்கறத அடுத்த சீரியல் வரப்போகுது. ஸோ இப்போ இந்த 3 பேர் இருக்கும்போது நாம் எப்படி செயல்படுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். இப்போ மணிமேகலைஜி, நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்களும் ஒரு அம்மா, நீங்களும் ஒரு நாட் ஓன்லி அ மதர், யூ ஆர் அ வைஃப் ஆல்சோ, யூ ஆர் ஆண்டர்பிரனர் ஆல்சோ, யூ ஆர் an educator also, and so many things are happening around you. So you can also share something related to this. Like I have a lot of questions, Tamiji, because when we posted, we had got quite a lot of questions from mothers. So can I ask you the few questions what parents are having in their mind? Then maybe later by the end I can also speak up. The first question which I like to ask you is, a mother is more like mirror reflection. How can we control our feelings of anger? Very beautiful question. As you said, no, mirror ன்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, that's a very important word. Children imitate us, children follow us, we are the role models for children.
ஸோ ஹவ் யூ வாண்ட் டு see the child, it is to be with you first. ஸோ உன் குழந்தை அரகண்டாவோ இல்லை உன் குழந்தை ஸ்டப்பனாவோ இல்லை உன் குழந்தை சொல்ற பேச்சு கேட்காம இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா, கோவப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். அது நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம குழந்தைகிட்ட எதிர்பார்க்கறதுல எந்த ஒரு ஜஸ்டிஸும் கிடையாது அதுல. பிகாஸ் ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் தே ஆல்வேஸ் இமிட்டேட். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம குழந்தை அம்மாவுடைய செருப்பு போட்டு தான் ஓடும். பார்த்தீங்களா, இந்த குட்டி குழந்தைகள்லாம் தே டோன்ட் வேர் தேர் செப்பல். தே ஆல்வேஸ் ட்ரை டு வேர் த ஃபாதர்ஸ் ஆர் மதர்ஸ் செப்பல். வை? Have you ever thought about it? Why they always wear our chappal? Though their குட்டி குட்டி செப்பல் சவுண்ட் எல்லாம் கொடுக்கும், சாப்புக்கு சாப்புக்கு சாப்புக்குன்னு. பட் அதை கூட போடாது. அம்மா என்ன போடுறாங்க அதுக்குள்ள போய் சப்புக்கு சப்பு சப்பு நடந்து போவோம். Why? Have you observed that behavior of the child? Why does it want to wear your chappal? Meaning she wants to come into your shoes. She wants to know you. She wants to be like you. So you are her love and role model. You are the world for the child. If that is so, when the child is imitating, நீங்க சைல்டோட எமோஷன்ஸ் முக்கியம் இல்லை, நம்மளோட எமோஷன்ஸ் ஆங்கரை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது தான் தெரியணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிப், எமோஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நமக்கு என்னென்ன மாதிரி உணர்ச்சிகள் இல்ல மனசுல இருக்கக்கூடிய எமோஷன்ஸ் வருதுங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்கணும். அது எந்த சூழலில் வருதுன்னு கவனிக்கணும். இதுக்கு கொஞ்சம் நீங்க ரூம் போட்டு யோசிக்கணும். நீங்க அப்படிலாம் திடீர்னு வந்துடாது. யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் திங்க், எங்கெங்க நான் கோவப்படுறேன், எதனால நான் கோவப்படுறேன், எங்கெங்க நான் வருத்தப்படுறேன், எதனால நான் வருத்தப்படுறேன், எங்கெங்க நான் வெறுப்பு எனக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. அப்படி செக் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் அது ஆக்சுவலா அந்த பொருள் மேல ப்ராப்ளம் இல்லை, என்கிட்ட தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் அது? நான் ரொம்ப அது மேல பற்று வச்சிருக்கேன், அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. அட்டாச்மெண்ட் லீட்ஸ் டு டிசப்பாயின்மெண்ட், அட்டாச்மெண்ட் லீட்ஸ் டு ஆங்கிரி. நீங்க வேணா எடுத்துக்கோங்க, எங்க கோவம் வருது பாத்தீங்கன்னா அந்த பொருள் மேல நீங்க அளவுக்கு மீறி ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த இது வந்து பகவான் கீதையில சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு மனிதன் எப்படி கெட்ஸ் டிஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா, அந்த பொருளை பார்க்கும்போது ஆசை பற்று, அதை திருப்பி திருப்பி அடையணும்னு அதை சிந்திக்கும் போது, அந்த ஆசைப்பட்ட பொருள் அடையும் போது அடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது தடையா இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது மேலதான் நம்மளுக்கு கோபம் வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஏதோ ஒரு சாமுத்திரிக்கா பட்டு ஆசைப்பட்டுட்டீங்க, கேட்குறீங்க, பக்கத்துல புருஷன் இருக்கிறார், அண்ணா சாமுத்திரிக்கா பட்டு. உடனே அவர் அந்த இடத்துல நிக்க மாட்டாரு, அவருக்கு தெரியும் அது கரெக்டா அந்த முன்னாடி வாட்ச் பண்ணிட்டே தான் வருவாங்க. எந்த ஷாப்பிங் போகணும்னாலே அப்பப்போ அவங்கள பேக்கெட்ல டச் பண்ணிட்டு எங்கெங்க என்ன நடக்கும் விசாரிச்சிருவாங்க. இந்த கால ஹஸ்பண்ட்லாம் கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கிறாங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முன்னாடி பிளான் பண்ணிடுவாங்க. ஓ அப்படி நீ அதை பார்த்துட்டே இருக்குமா, நான் வந்துடுறேன் சைலண்டா ஃபோன் வந்த மாதிரி ஃபோன் எடுத்துட்டு போயிடுவார். அப்படி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நீங்க ஏதாவது ரெடி பண்றதுக்குள்ள ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, மீட்டிங் வந்துச்சு, போலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல சீன்லேயே இருக்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அப்படி இருந்துட்டு சப்போஸ் நீ கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஏமா நீ உண்மையிலேயே ஆசைப்படுறியா அப்படின்னு. ஆமா எனக்கு வேணும், நம்மளோட நிலைமை தெரியுமில்ல, என்ன நிலைமை என்ன, எனக்கு இது கூட வாங்கி கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு. இப்ப என்னாச்சு, சாமித்திரிக்கா பட்டு மேல கோவம் இல்லை, எனக்கு வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன மாதிரி ஹியூமர் தான் கோவம். அப்போது முடிஞ்சுது, இன்னைக்கு நைட்டு வா உனக்கு வைக்கிறேன், சாப்பாடு உப்பு ஜாஸ்தியா போட்டா தெரிஞ்சிடும், சாமுத்திரிக்கா போட்டு நாளைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அப்புறமா என்னாச்சு, அந்த சாரி மேல இருக்கிற ஆசை, அந்த பற்று நம்முடைய லவ்ட் ஒன்ஸ் மேல திருப்புறோம். ஏன்னா we thought that he is obstructing me getting that object. ஸோ இந்த கோபம் எதுக்கு வருதுன்னா, இந்த ஆங்கர் எமோஷன் ஜாஸ்தி வர்றதுக்கு காரணம், எந்த பொருள் மேல நம்ம ரொம்ப தீவிரமா பற்று வச்சிருக்கிறோமோ அந்த பொருளுக்கு ஏதாவது நடந்துருமோ, அந்த பொருள் கிடைக்குமா கிடைக்காதா, கிடைச்சதுன்னா போயிடுமா போயிடாதா, இந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகுது. ஒன்று கோபமா வெளிப்படுறோம், இல்லைன்னா பயத்துல வெளிப்படுறோம், இல்லை ஆங்ஸைட்டியா இருக்கும். இப்போ நம்மலாம் ஏன் ஆங்ஸைட்டியா இருக்கோம், பணத்து மேல ரொம்ப பற்று வச்சுட்டோம். அதனால பணம் இல்லைன்ற போது என்ன பண்றது ஏது பண்றது தெரியல. யாராவது தடுத்துக்கிறாங்கன்னா, யார் தடுக்கிறாங்க, இப்போ வைரஸ் ஆகி போச்சு, அதனால ஒன்றும் பண்ண முடியல நமக்கு.
வேற யாராவது இருந்தாங்கன்னா பிடிச்சி அவனை கிழி கீச்சிருப்போம் இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? அது யாரா எனக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க சொல்லி கவர்மெண்ட்டை கிழிக்கிறது, இல்ல யாராவது ஒரு குற்றம் சொல்லிட்டு இருப்போம் நம்ம. ஸோ அப்ப என்ன தெரியுது, எந்த பொருள் மேல நம்ம ரொம்ப பற்று வச்சிருக்கிறோமோ அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் எது தடுக்கிறதோ அதன் மேல் நமக்கு கோபம் கிடைக்கிறது. ஸோ இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஆசையை கம்மி செய்யணும், அட்டாச்மெண்ட்டை கம்மி செய்யணும். இருக்கிற பொருள் மேல நம்ம இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா இருந்துட்டு இல்லாத பொருளை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாமே தவிர கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு யோசிக்க வேண்டாம். கிடைச்சா கிடைக்குது, இல்லைன்னா பரவாயில்ல, அந்த முயற்சி நான் பண்ணுங்கிற சந்தோஷத்தோட வாழுங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த எமோஷன்ஸ் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா the child will also see in situations you are stable, you are emotionally balanced. Why? Because your mind is already calm and composed, because you understand I don't need any object for my happiness. ஸோ எப்போ நம்ம திருப்தியா இருக்கிறோமோ, நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு மினிமலா வாழ தெரிகிறோமோ, அப்போ எமோஷன்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. குழந்தை நம்மளை பார்க்கும்போது இது இல்லைன்னு போது அந்த குழந்தை பார்க்கும்போது ஓகே அம்மா இல்லைனாலும் ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆகிறது இல்லை. ஸோ அப்படிதான் நானும் இருக்கணும். அம்மாவை யாரும் அப்பா வந்து திட்டும் போது அம்மா என்ன பண்றாங்க, அம்மா அமைதியா இருக்கிறாங்க, ஆனா உள்ள போய் திட்டுவாதுங்கிறது குழந்தை காட்டக்கூடாது. ஸோ அதனால அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன நீங்க இருக்கோ அதை மட்டும் எது காட்டணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மட்டும் தான் காட்டணும். இப்போ எல்லாமே உள்ள அடிச்சுக்கிறீங்களே, ரூம் இருந்தாலுமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இன் தோஸ் டேஸ் இஃப் தே வாண்ட் டு ஷவுட் வாட் எவர் இட் இஸ் தே வில் கோ இன்சைட், ஃபினிஷ் ஆஃப் அண்ட் கம் பேக் ஹாப்பிலி. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால அந்த குழந்தைக்கு தெரியறது இல்லை. நம்ம என்ன காட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை வெட்ட வெளிச்சமா காட்டக்கூடாது குழந்தைக்கு. அதெல்லாம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி மைண்ட் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். ஏதோ ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். One more question, Ji. Should I work or stay at home? If I choose to stay at home and take care of the family, how can I feel that my contribution is valuable? And I also feel that staying at home, my value has been estimated less. Swami Vivekananda, did he come from sky? Jesus Christ, did he come from sky? Or Sardar Vallabhai Patel, did he come from sky? Narendra Modi ji, did he come from sky? இவங்களெல்லாம் வீட்டில் அந்த அம்மா இருந்து வளர்த்ததுனால தான் இவ்வளோ பெரிய மகான்களை உருவாக்கி இருக்காங்க. நம்ம வந்து வெளியில போய் தான் வேலை செஞ்சு நம்ம சமுதாயத்தை மாற்றணுமோ அப்படின்னு நினைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் வெளியில போய் பண்ணு, இல்லையா வீட்டில இருந்து யாரை கிரியேட் பண்ண முடியுமோ கிரியேட் பண்ணி அனுப்பு, ஏதாவது ஒன்று பண்ணு. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ மல்டிபிள் திங்ஸ். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், raising a child and giving that child to the society is the greatest contribution what you can do. Many of us think homemakers are not contributing, they are not giving their potential அப்படின்னு. அதுக்கு தானே ஒரு குழந்தைய கொடுத்து வச்சிருக்கோம். அந்த குழந்தைக்கு உன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியெல்லாம் காமி. சக்தினா என்ன? சக்தி காமிக்கிறது அடிக்கிறது இல்லை. உன் சக்தியை வெளிப்படுத்தணும்னா அந்த சைல்டுக்கு உன்னுடைய டேலண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணு, அந்த சைல்டை கைட் பண்ணுங்க. Abdul Kalam ji came from family. His mother did not go out and work, but still because of Abdul Kalam ji there is a great inspiration for all of us. So if you want to work, what is your intention of work? சம்பாதிக்கணுமா இல்ல டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்தணுமா? டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்துறதுக்கு குழந்தை ரேஸ் பண்ணா பெரிய விஷயம். நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய மகானை கொடுத்துருக்கோம். சரி, சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறியா? ஓகே, சம்பாதிக்கிறது வீட்லயும் சம்பாதிக்கலாம். அவ்வளோ பணம் தேவைப்படுதா? இல்லை ஹஸ்பண்ட் இல்லையா? இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ், ஒன் பர்சன் ஷுட் ஒர்க் ஆன் த எக்கனாமிக்ஸ், ஒன் பர்சன் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் த சைல்டு, பிகாஸ் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் எ நேஷன் ஃப்ரம் த சைல்டு, ஃப்ரம் த ஹோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, வீட்டில் ஒரு நல்ல அற்புதமான குழந்தைய உருவாக்கும் போது நீ பண்ற கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்ரிபடி வில் சல்யூட் யூ. எல்லாருமே இப்போ அந்த திருக்குறளை சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு நல்ல மனிதன் இந்த சமுதாயத்தில் வாழும்போது அவனை பிரைஸ் பண்ணும்போது அந்த தாய்க்கு என்ன சந்தோஷம் தெரியுங்களா? பெற்றெடுத்த அந்த சந்தோஷத்தோட இன்னொருத்த வந்து என் குழந்தை பெரியவன் சொல்றான் பார்த்தீங்களா, அந்த சந்தோஷம் தான் பெருசா. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு நம்ம சம்பாரிச்சு எதுவும் கொண்டு போக போறது இல்லை.
ஒரு அற்புதமான ஒரு குழந்தையை இந்த சமுதாயத்திற்கு நாம் ஈன்றெடுத்து நல்ல வழிகாட்டி அந்த குழந்தை மூலமா உன்னை பிரைஸ் பண்ணுவாங்க. அது வேண்டாமா நமக்கு? பிரகலாத கொடுத்த அந்த தாயை நம்ம யோசிக்கிறோம். யோசிச்சு பாருங்க. துருவன் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த துருவனுடைய அம்மா ஒண்ணும் பண்ணலாங்க. துருவனுடைய அம்மா வழி காமிச்சாங்க. பெருமாளை போய் மகாவிஷ்ணு போய் தபஸ் பண்ணுன்னு. இப்ப அந்த பையனை பேசும்போது அம்மாவும் பேசுறோம்லாம் இல்லையா? இது வேண்டாமா நமக்கு? நீ ஒர்க் பண்றேன்னு போய் சொல்லிட்டு அந்த பையனை நம்ம எப்படி வளர்க்குறோம்னு இல்லாம போனோம்னா அந்த பையனோட வாழ்க்கை அப்ப எதுக்கு குழந்தைய நம்ம பெத்துப்பானே? நாட் நெசசரி. நோ, யூ வாண்ட் டு லிவ் யுவர் லைஃப், கோ ஒர்க், என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப். வை மேரி, ஹேவ் அ சைல்ட்? ஃபார் அஸ் life is family. For us, the most important fact is creating good citizens for the society. The entire society will appreciate you, will always speak good about you. That is what is very important. But இந்த காலத்துல ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம்னா பண்ணுங்க. பட் எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுங்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட். Where there is not unnecessary stress for you, where you cannot balance your life, don't work there. Where there is physical danger for you, where there is mental danger for you, where there is intellectual danger for you, don't go work there. And where you can spend more time with yourself and with your children, go spend time. You don't have to work na and the work important illa. Unnoda talent kudukunu nenikira kuduthuko. But don't forget, if you forget the family, appo na husband appo illaya. Husbands can do certain things. Mothers can do certain things. What mother can do, father cannot do. What father can do, mother cannot do. And both are necessary for the children. Please understand. Mother உடைய ஹார்ட் அவசியம், ஃபாதர் உடைய டிசிப்ளின் அவசியம் அந்த சைல்டுக்கு. இந்த ரெண்டுமே இல்லாம அந்த சைல்டு இம்பேலன்ஸ்டா போய் வளர்ந்ததுன்னா இந்த சமுதாயத்துல நிறைய குட்டி செவரானதுக்கு காரணம் சிங்கிள் பேரண்ட் இல்ல பேரண்ட்ல அந்த குட் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதனால தான். ஏன்னா நானும் இந்த ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கிறேன், எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கேன், நீங்களும் இருக்கீங்க மணிமேகலைஜி. யூ ஆல்சோ நோ ஹவு த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த children who are very difficult and challenging, they have a problem in the family. I have seen multiple cases that way. So don't think your contribution is invaluable or valueless when you are at home. You are doing the greatest thing. We have to actually praise the mothers now. Don't praise the people who are working out there. We have to project our mothers as the nation builders. தாயை தான் நம்ம இந்த உலகத்துல பெருமையா பேசணும், தாய்மையை பெருமையா பேசணும். போய் ஒர்க் பண்றவங்களை பெருமையா பேசுறது வேற விஷயம். ஒர்க் பண்றாங்க, ஒர்க் பண்ணிட்டோம் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஆர் டூயிங் கிரேட். Please remember that. As you have started talking, there are so many questions which is popping up. The question what can working parents do for the child? How can you teach them moral values as they could behave differently in our presence and when we are not around them? First question, adhe rendu question கேட்டிருக்கீங்க. Yeah, in that first one is you have told how the homemakers can be a role model to the children and take care of them. Yeah. So now the working parents are asking, working mothers are asking, what can working mothers do for their child? If they are working, what is their role? How can they play that role to bring in the moral values in them? So because when the mother is there at home, they are totally different. But when the parents are not at home, they are totally different. So how to bring out that culture? They are the same when somebody is monitoring and when somebody is not monitoring them. Good question, Amma. First question you asked is what working parents can do to raise a child. Now, simple as Indra Nooyi, all of you know. Indra Nooyi. She's the CEO of PepsiCo. I saw one of her interviews. She has 2 kids. She clearly states, and just imagine, she is not ordinary. She's a CEO of a PepsiCo company. And not only an ordinary, it's a huge company. And she very clearly says, I am a working woman, but for me, my family is important. First statement, family is important. What she says is, I will make sure that I spend as much as time as possible with my kids. The moment I go home,
I switch off every stuff and I don't carry work to home. I will make sure that I spend as much as time possible, quality time as possible, listening to the children and spending time with the children and understanding them better, sharing emotions, sharing ideas. That's where I impart or I share my value system to the child. So working parents என்ன பண்ணணும்னா, வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஒர்க்கை ட்ராப் பண்ணணும். Don't carry that work. If you are working, even in Infosys, Narayan Murthy was saying, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a person who is taking home work means he is not efficiently working in the day. அவரோட ஒர்க்கிங் பீரியட்ல சரியா ஒர்க் பண்ணலன்னா வீட்டுக்கு ஒர்க் கொண்டு போறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும். செய்யக்கூடிய வேலையை பர்ஃபெக்டா செஞ்சுட்டோம்னா நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் வீட்டில் போய் செய்யறதுக்கு. ஸோ டோன்ட் கேரி ஒர்க், don't carry workplace to your home. When you are at home, drop totally and be available for the child. The child should not feel neglected. The child should feel emotionally connected. The child should feel mother is giving so much of love and care for me. So if the working mother is able to manage that, and the parent, the father, so here the father also plays a very important role. So it should be a discussion between the father and the mother and make sure that somebody is available for them totally. Only mothers can do better job that way. Fathers, though they are available, அந்த சாஃப்ட் டச்னு ஒரு பார்த்தீங்களா, அந்த அந்த தாய்மை அப்படிங்கிறது அவங்களால கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் unless until they shift to that state. So working parents should discuss each other and find out, don't do work which will take more time for you. Take work which is very simple for you, where you can economically sustain yourself as well as fulfill your potential. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க் எடுத்துக்கோங்க. பார்ட் டைம் பண்ணிக்கலாம், சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், வீட்டுக்கு கொண்டு போய் ப்ரெஷர் பண்ணாத ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் சிட் அண்ட் டாக் வித் யுவர் ஸ்பவுஸ் அண்ட் மேக் him understand both of us are working means working for whom, working for what, working for the family, right? So family is important அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி ரோல்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ல யார் யார் பெட்டர் ரோல் பிளே பண்ண முடியுமோ அந்த ரோல்ஸை நீங்க பிளே பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு. செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு, நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸ் அந்த குழந்தை நம்ம முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருக்கான், இன்னொரு முன்னாடி இன்னொருத்தர், இஃப் வி ஆர் நாட் தேர் வாட் வில் யூ டூனா, மேக் ஷுவர் தட் ஹீ இஸ் நாட் அலோன். மேக் ஷுவர் ஹீ இஸ் வித் சம்திங் ஆர் someone who can guide him all the time, because it's very challenging for a child when he is not with you. And you can say ஒரு ஹெல்ப் வச்சிருக்கிறேன், பட் அந்த ஹெல்ப்பை நீங்க ப்ராப்பரா சூஸ் பண்ணணும், அந்த ஹெல்ப்பை ட்ரெயின் பண்ணணும். நீங்க யாரும் ஹெல்ப்பை வச்சுக்க கூடாது. அந்த சைல்டு தனியா இருக்கும்போது வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்றான்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, he has got split personality. அதாவது அவனால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல, அவனுக்கு சொல்ல முடியல, அவன் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறதுலாம் செய்ய முடியல அவனுக்கு, அதனால வேற எங்கேயோ போய் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறான். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நான் எப்படி இருக்கிறனோ அதே மாதிரி தான் அவனும் இருப்பான். டிரான்ஸ்பரண்டா இருங்க, ஓப்பனா பேசுங்க, அவனும் அதே மாதிரி இருப்பான். நம்மள அப்பயே முன்னாடி சொன்னோம் இல்லைங்களா, இமிட்டேட் பண்ணுவாங்கன்னு. நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருந்தோம், இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு மாதிரி இருந்தோம்னா அதே மாதிரி அவனும் இருப்பான். சிம்பிள். ஸோ அதனால அந்த பையன் நீங்க இல்லாத போது வேற மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அது உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கத்துருக்கான். ரெண்டு, அவன் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூஸை நீங்க இன்கல்பரேட் பண்ற மாதிரி நடந்துக்கணும், அவனுக்கு இன்புட் கொடுக்கணும், நிறைய ஸ்டோரி சொல்லுங்க. நீ உன்னுடைய லைஃப் ரெஸ்பான்சிபிளா நீ தான் இருக்கணும். we cannot be overlooking you all the time. I give you that because anyways குட்டி குட்டி குழந்தை விட்டு போக மாட்டோம். மேபி ஆஃப்டர் 6th standard 7th standard we will allow the children to be on their own. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும். அப்படின்னா அவங்ககிட்ட பேசணும், அவனை கைட் பண்ணணும். child, you are grown up, you know you can take care of yourself, so be responsible for yours, and whatever it is you can always be open to us and talk to us. So அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் குழந்தையோட கூட. So this is how you can handle these two situations. Correct. One more question which I like to pose to you. The next is, today's generation of children are hyperactive. And how do we help them become more emotionally intelligent?
Very good. Very beautiful question, Amma. This is often a lot of parents and teachers also ask me this question. Nowadays, children are very hyperactive. See, we have to first of all accept the fact that the generation has changed. You can't compare the previous generation and this generation. So the mind is evolving. ஒவ்வொருத்தர் எவால்வ் ஆகிட்டே வராங்க. ஸோ அதே போல தான் அப்போ இருந்த மாதிரி இப்போ இல்லை குழந்தைங்க. அதை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். நம்ம இப்படி இருந்தோமே இந்த வயசுல இந்த குழந்தைங்க அப்படி இருக்காங்களேன்னு. அந்த பசங்க ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலை அப்படி ஏற்பட்டு இருக்கிறது. அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது தகுந்த மாதிரி அவங்க இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. லைஃப் இஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட். ஸோ தே ஹேவ் டு பி ஃபாஸ்ட். If they're not fast, then they cannot achieve whatever they want to achieve. So that is why nature has made them to be hyper. Why? Because you are living in a fast food world. Correct? நீங்க எல்லாமே ஃபாஸ்டா தானே ஆசைப்படுறீங்க. எல்லாமே ஃபாஸ்டா தானே இருக்கு. இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் ஓடுறீங்க, ஃபிளைட்ல போகணும், எல்லாமே ஃபாஸ்டா இருக்கு. என் குழந்தை மட்டும் இன்னும் புல்லட் கார்ட்ல போற ஸ்பீட்ல இருக்கணும்னு நினைச்சா எப்படி முடியும்? So the nature itself has made the child so that it can survive in this hyper world. மார்க்கெட் கூட ஹைப்பர் மார்க்கெட்ன்றீங்க. அப்போ உன் சைல்டு மட்டும் ஹைப்பர் சைல்டுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அப்படிதான் இருப்பானுங்க அவங்க. நம்ம தான் அதுக்கு அந்த ஸ்பீடுக்கு நம்ம இல்லை. அதான் பாயிண்ட். அவன் ஸ்பீட் ஆயிட்டான். நம்ம அதே புல்லட் கார்ட் ஸ்பீட்ல இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ யூ ஆல்சோ ஹவ் டு பிகம் ஃபாஸ்டர். ஸோ யூ டோன்ட் சே தட் மை சைல்ட் இஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவ். யூ பிகம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ். நோ, ஹைப்பர் இன் த சென்ஸ் நாட் நெகட்டிவ். யூ பிகம் ஃபாஸ்ட், ஐம் சேயிங். ஸோ when the child is fast, you also become fast. So you train yourself to be fast to that child. When you also run with the child look at you. நம்ம அம்மா நம்ம கூட சேர்ந்து வராங்க, நம்ம அப்பா நம்ம கூட சேர்ந்து வராங்க. He will feel proud and happy and then he will want to walk along with you. So இப்போ ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, various reasons are there. Technically, physiological reasons also could be there. Physiological reasons. உள்ள அந்த ஹார்மோன்ஸா இருக்கலாம், உள்ள அந்த ஜீனா இருக்கலாம். நம்ம குழந்தை தானே அது ஸ்பீடா இருக்குன்னு நம்ம ஸ்பீட் நம்ம ஒண்ணு புதுசா வெளியிலிருந்து வரல. அந்த குழந்தை என் குழந்தை ஹைப்பரா இருக்குன்னா அது என்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கணும் அந்த ஜீனு. அப்புறமா அது ஐயோ எப்படா சமாளிக்கிறதுனா கத்துக்கோ, வேற வழி இல்லை உனக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு. நீயும் ஸ்பீட் ஆக வேண்டியதுதான். ஸோ அதனால ஒன்னு பிசியோலாஜிக்கலா இஷ்யூ இருக்கலாம். அந்த பிசியோலாஜிக்கலா இஷ்யூ இருக்குன்னா பிசியோலாஜிக்கலா நம்ம அதுக்கு ஹேண்டில் பண்ண சில விஷயங்கள் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஃபுட்டு கொடுக்கக்கூடாது. லைக் சுகர் நிறைய கொடுக்காதீங்க, ஸ்வீட் நிறைய கொடுக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இன்னும் ஹைப்பர் பண்ணிடும். ஜங்க் நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ஹைப்பர் பண்ணிடும். ஸோ when the child is very hyper, if you see, don't first of all start with the body. ஃபுட்டில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ண தெரியணும் நமக்கு. அந்த சைல்டுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுத்தா ஹெல்த்தியா இருக்கும். அதே சமயத்தில் அவனோட குளுக்கோஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவன் மூடை பயங்கர இது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்குன்னா அந்த சைல்டை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. கினெஸ்தெட்டிக்ஸ் ஆர் வெரி ஃபாஸ்ட். பேசிக்கலி ரொம்ப ஆடுறான்னா அவனுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, அந்த காலத்து கிருஷ்ணரும் அப்படிதான் இருந்தார். பயங்கர ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சைல்டு. ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டார். ஒரு வீடா போய் வெண்ணையை சாப்பிட்டு வருது. ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயா போய் கலாட்டா பண்ணிட்டு வர்றது. ஒரு மாடை மேய்க்கிறது, ஒரு ஆடை மேய்க்கிறது. யசோதாக்கு அந்த காலத்துல கிருஷ்ணரை சமாளிக்கிறது பெரிய கஷ்டப்பட்டாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் யாரா உன் பையன் எப்படி பண்ணான் கிருஷ்ணன், உன் பையன் அப்படி பண்ணா, இதை திருநா, அது பண்ண. அவரு என்ன பண்ணாரு, அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி ஹைப்பரா இருக்கிற குழந்தைய தபான்னு கட்டிப்பிடிச்சி, டேய் தம்பி குழந்தை வாடா அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா தொப்புன்னு இறங்கி போயிடுவான். லவ் ஈஸியா ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி குறைச்சிரும். பட் அட் த சேம் டைம் கிவ் him more physical activities. Give him engaged in physical activities. Let him finish off his energy. அவன் எனர்ஜியை கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த ஃபீல்டில் அவனுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுங்க. இப்போ மணிமேகலைஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த குழந்தைய என்ன விருப்பப்படுறாங்களோ எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சூஸ் பண்றாங்களோ அதே போல உங்க குழந்தையும் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் ஹவு டு ஹேண்டில் த சைல்டு இஃப் இட் இஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவ். ஐ ரிமெம்பர் மை கசின், she had a special child, very hyperactive child. Then what she did was she wanted to help the child. So she did a course on how to handle a hyperactive child. So she has love for the child. She wants to support the child. So she made an effort to learn about how to handle a hyperactive child. And naturally there will be a lot of techniques which physiologically, psychologically சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. இது எமோஷனல் பிசியோலாஜிக்கல் சைடில். அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டு, உங்களை ஸ்பீட் ஆக்கிக்கோங்க. நீங்க ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆயிருங்க. ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னா நீங்க ஸ்பீட் ஆயிடணும்னு சொல்றேன் நான். ஸோ இன் தீஸ் வேஸ்
யூ கேன் ஹேண்டில் அ ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சைல்டு. ஃபுட்டில் இருந்து, ஆக்டிவிட்டியில இருந்து, நீங்க ஸ்பீட் ஆறதுல இருந்து பண்ணீங்கன்னா அந்த சைல்டு வில் பிகம், அண்ட் த சைல்டு வில் நாட் பி லைக் தட் ஆல் த டைம். அதுக்குன்னு ஒரு பருவம் இருக்கு. அந்த பருவம் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கம்மியாயிரும், அந்த ஸ்பீடு கம்மியாயிரும். ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பொறுமையா இருங்க. இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொறுமை வேற சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தை. ஸோ அதனால சந்தோஷப்படணும். இந்த குழந்தை நான் எப்படி இருந்தேன்னா இந்த குழந்தைனால எப்படி ஐட்டம் பத்தியா அப்படின்னு அந்த லெசன் சொல்லி கொடுக்க பத்தியா. ஸோ பி கிரேட்ஃபுல் that a child has come to teach you to become more patient. So you have to be very thankful to that child. The child is so sweet and so beautiful. It needs more attention. So you have to give more attention. Hyperactive child needs more attention. So நீ கொடுத்துதான் ஆகணும் அதுக்கு. One more question has so soon popped up. It is so difficult to handle too many things in a day as a mother. How can we prioritize what comes first? First, prioritize your health, your physical health. Mother, you should take care of yourself. நீங்க சாப்பிட்றதுல இருந்து, நீங்க தூங்குறதுல இருந்து, உங்க ஹெல்த்தை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நீங்க உங்களை பார்த்துக்கலன்னா குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஸோ டோன்ட் எவர் ஆல்வேஸ் திங்க் மை ஃபேமிலி ஹவ் டு டூ ஸோ மச் ஃபார் ஃபேமிலி, சாக்ரிஃபைஸ் ஃபேமிலி. அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் கேட்கறதுக்கு. ஆனால் உன் ஹெல்த்தை நீ பார்த்துக்கோங்க. காலையில் எழுந்ததுலேருந்து நைட்ல இருந்து prioritize your day-to-day routine. You wake up, you do your exercises or your prayers, you eat properly, because it's very important. Please understand, in this world, ஒரு blunt truth சொல்றேன் நான். அது ஜீர்ணிக்க முடியாத ஒரு உண்மையை சொல்றேன் நான். கசப்பான ஒரு உண்மையை சொல்றேன் நான். இந்த உலகத்துல நீங்க கொடுக்க எடுத்துட்டே தான் இருப்பாங்க. அது யாரா இருந்தாலும் சரி. நீங்க கொடுக்கலன்னா வீட்டுல இருந்து ஒதுக்கிடுவாங்க. நீங்க உங்களை ஒழுங்கா பாத்துக்கலன்னா அந்த வீட்டுல இருந்து நீங்க ஒதுக்கப்படுவீர்கள். அதனால நீங்க உங்க ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க. இது அப்பட்டமான உண்மை நான் பேசுறது. நீங்களே பாக்குறீங்களா, வீட்டுல யாராவது உங்க அம்மா இருக்காங்க, வீட்டுல இருந்தாங்கன்னா அவங்களால ஒன்றும் கொடுக்க முடியலன்னா எங்க இருக்காங்க அம்மா? இப்போ நம்ம வீட்டுல மெயின் ரூம்ல இருக்காங்களா இல்ல வெளியில இருக்காங்களா? இல்ல என்னுடைய மெயின் ஃபேமிலியில இருக்காங்களா இல்ல வெளியில இருக்காங்களா? யோசிச்சு பாருங்க. That mother who gave your entire life, so much sacrifice she has done, and what she needs from you, she doesn't need anything from you. She needs just a word. அம்மா காலையில் எழுந்து போய், அம்மா நல்லா இருக்கியா, சாப்பிட்டியா, நான் இருக்கேன், என்ன ஒண்ணு சொல்லு, நான் இருக்கேன். இந்த ஒரே வார்த்தை தான். அதுவும் அவங்களுக்கு தேவைப்படாது ஆக்சுவலா. பட் இருந்தாலுமே அந்த அம்மா, நம்ம காலையில இருந்து கொடுத்த அம்மா வயசான உடனே ஒன்றும் செய்ய முடியல உடனே அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறவங்க கிட்ட இருந்து, நீ சந்தோஷமா இருக்கணும். அப்ப கூட நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. அப்போ என்ன தெரியுது, இந்த உலகத்துல கொடுக்க முடியாதவர்கள் ஒதுக்கப்படுவார்கள். அப்போ உன் லைஃப்ல நீ யோசிச்சு பாரு, சாப்பாடு சமைக்கிறனா ஸ்விக்கி இருக்கு, உன்னை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. நீ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு வேளை சாப்பிட மாட்டான், ரெண்டாவது வேலை அம்மா பசிக்குது, எனக்கு முடியலடா, தலைவலிக்குதுடா, நீயே ஐடியா கொடுப்ப ஸ்விக்கின்னு. அவன் கொடுக்கலன்னா அவன் ஸ்விக்கி எடுத்துப்பான். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த், பிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். மனசும் ரொம்ப முக்கியம் இதுல. ஸோ ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும்போது எப்படி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும்னா, முக்கியமா உங்க ஹெல்த்தை காப்பாத்திக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் உங்க மென்டல் ஹெல்த்தை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. எப்படி ரெடி பண்றது? மணிமேகலைஜி சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, ப்ரேயர் பண்ணுங்க, மெடிடேட் பண்ணுங்க, யோகா பண்ணுங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு நாள்ல ஒரு 10 minutes ஒதுக்கிக்கோங்க. You don't have to give your 24 hours to your family. It is not necessary. Nobody need not take advantage of your time. There is a time for everything and everyone. உங்க குழந்தையா இருந்தாலும், அந்த காலத்துல பாத்துருக்கீங்களா, ராஜாவை பார்க்கணும்னா பர்மிஷன், அப்பாவை பார்க்கணும்னா பர்மிஷன் வாங்கி தான் போகணும், அம்மாவை பார்க்கணும் பர்மிஷன் வாங்கி தான் போகணும். எல்லாருக்கும் ஒரு நேரம் இருக்கு, ஒரு டைம் இருக்கு, காலம் இருக்கு. You give lot of time for your children, for your family, but you give time for yourself. Every day 10 minutes to half an hour, shut off from your family, spend time for yourself and think how I can better myself, how I can become more happier myself, and how I can find purpose for myself. அப்படிங்கிறது இந்த கேள்விகள் நீங்க கேட்காம வாழ்ந்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் உங்க குழந்தைகள் அவங்கவுங்க வேலைக்கு போயிடுவாங்க, அவங்கவுங்க ஃபேமிலியை பார்த்துக்க போயிடுவாங்க. அந்த சமயத்துல நீ தனிமையா இருக்கும்போது இந்த கேள்விகள் உன்னை வாட்டும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது.
உன் மனசை நீ ரெடி பண்ணாம நீ வாழ்ந்தன்னா அந்த சமயத்துல யூ வில் ஃபீல் லோன்லி, யூ வில் சஃபர் இன் லைஃப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் யுவர் physical and mental health. Second, whichever you have to see according to the situation. உன் குழந்தைக்கு தேவைப்பட்டா குழந்தைய பார்த்துக்கோ, உன் ஹஸ்பண்டுக்கு தேவைப்பட்டா ஹஸ்பண்டை பார்த்துக்கோ. வீட்டில் வயசான மாமியார் மாமனார் இருந்தாங்க, இல்லை அம்மா அப்பா இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணோம்னா எப்போ அந்த சமயத்தில் என்ன அவசியமோ அதை சூஸ் பண்ணு. பிளான் பண்ண வேண்டாம். திடீர்னு எதாவது ஆச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீன் இருக்கு, குழந்தைக்கு எப்படி என்ன கொடுக்குறோன்னு அந்த ரொட்டீன் தவிர அந்தந்த சிச்சுவேஷன்ல என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு போங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ டூ மெனி திங்ஸ் பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி ப்ரையாரிட்டைஸ்ட் யுவர் ஃபேமிலி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள என்னென்ன பண்ணணும்னா இதுதான் பண்ணணும். மேக் ஷுவர் தட் எவ்ரிபடி கான்ட்ரிபியூட்ஸ் இன் த ஃபேமிலி. சைல்டுக்கும் ஒரு ரோல் கொடுங்க, ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ரோல் கொடுங்க, அதுக்கப்புறமா மாமனார் மாமியாருக்கு ஒரு ரோல் கொடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது. எல்லாமே நாம் பண்ணணும்னு நினைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. எல்லாம் யார் யார் என்னென்ன பண்ணுமோ அது பண்ணிக்கலாம். Yeah, correctly said. So I am so happy inside the house means everybody has a routine in their work. I am relaxed and I go ahead with what I can. And I'd like to ask you last two questions. Like, should I treat my child as an equal status of my thought being, or what is the right way I can groom the child? First question வந்து, if you want to consider equal as equal to what I am. Correct. See, the point is it differs ages wise. வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ உங்க குழந்தை சப்போஸ் above 15 இருந்தான்னா you have to treat him as a friend, not an equal. Okay, you can treat as a friend. அதுக்காக உட்கார்ந்து குடிக்கிறது ஊர் சுத்துறது கிடையாது. மீன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் his emotions, respect his emotions, not question him, not criticize him, give him the freedom to take responsibility like as you do for yourself. So treating as equal அப்படி இல்லை, giving space for him to grow. This is 15 yearsல இருந்து. அதுக்கு கீழே இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ண அவசியம் இல்லை. அந்த குழந்தைக்கு சம்ஸ்காரங்கள் டிசிப்ளின் சொல்லி கொடுக்கணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த குழந்தைய திட்டணும்னா திட்டணும், அணைக்கணும்னா அணைக்கணும், அது என்ன பண்ணுமோ அது பண்ணணும், தவிர ஈக்குவல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. 15 above, respect him, don't criticize him, appreciate him and make him feel responsibility for his life. கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க you have to take care of them. Of course you cannot treat them as equal because they are little kids, they are immature. If they are mature, give them the right and freedom to walk their path. Second point வந்து, second question நீங்க கேட்டது வந்து, how should I treat them to groom properly? That happens when 7 years of age. நீங்க 7 வயசுல தான் அந்த சைல்டு வந்து எல்லா விஷயமே என்னென்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த 7 வயசுக்குள்ள என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுத்துடணும். எப்படி நீ உன்னை மேனேஜ் பண்ணிக்கணும், லவ் ஃபுல்லாக கொடுக்கணும், சம்ஸ்காரஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறமா 7 வயசுல இருந்து, அந்த காலத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் ஸ்கூல் இருந்தது, இப்போதான் ப்ரீகேஜிலேருந்து தள்ளிடுறாங்க. இப்போ அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்குள்ளேயே அட்மிஷன்ஸ் போட்டுடுறாங்க. ஒரு ஸ்கூல்ல கல்யாணம் பண்றதுக்கே அட்மிஷன்ஸ் போடுறாங்க, குழந்தை பிறந்த உடனே பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அட்மிஷன்ஸ் போடுறாங்க. நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வேற வச்சிருக்காங்க ஸ்கூல்லாம். உன் குழந்தை பிறந்ததுன்னா ஆம்பளை பிறந்த சம்திங்ஸ் அண்ட் ஆல் தே ஆர் டூயிங். பட் ஹவு டு க்ரூம் இஸ் it starts from grooming yourself first. Second is whatever you want to tell before 7 years of age. 7 வயசுக்குள்ள எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் டீச்சர் பார்த்துப்பாங்க. வீட்டுக்கு வரும்போது நீ என்ன எதிர்பார்க்குற நீ அந்த மாதிரி நடந்துக்கோ, அது தகுந்த மாதிரி க்ரூம் ஆயிரும். கோவப்படாம காம் அண்ட் கம்போஸ்டா என்னென்ன விஷயங்களுக்கு நீ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற. ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. ஷோ த சைல்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் லைஃப். Don't show your child valuables alone. சம்பாதிக்கிறது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம். பதவி புகழ் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி கொடுக்க கூடாது. வாழ்க்கை நல்ல மனிதனா வாழ நீ அதை தான் நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன்னு சின்ன வயசுல இருந்தே காமிக்கணும். நீ எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சைல்டு க்ரூம் ஆயிரும். ஸோ nowadays child don't spend much time with the parents. either டியூஷன்ல இருக்காங்க, இல்ல ஸ்கூல்ல இருக்கிறாங்க,
இல்ல வெளியில இருக்கிறாங்க, ரொம்ப கம்மி டைம்ல தான் இருக்காங்க. அந்த கம்மி டைம்லயாவது நீங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுமோ அது மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த child will be groomed. So the two questions are there. Last question which I like to ask you is, today's scenario, when we ask our children to pray, how do we get them to become more spiritual? So good question, very important question amma, because உன் மனசு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். ஏன்னா மனசை வச்சுதான் வாழ்றோம், நம்ம உடலை வச்சு வாழ்றது இல்லை, உடல் மூலமா வாழ்றோம். மனசுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மனசுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஹோல்டு வேணும், ஒரு பீஸ் வேணும், ஒரு தெளிவு வேணும், ஒரு அமைதி வேணும், ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம கடவுளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் வாழ்க்கையில. ஏன்னா அந்த கடவுளை பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு தானா, நான் கடவுள்னு பொதுவாக சொன்னேன், ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எனி ஹிந்து காட்ஸ் ஆர் எனிதிங் லைக் தட். சரி, கடவுளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் ஆர் டூயிங் தட் வெரி வெல். சின்ன வயசுல இருந்து அந்த சைல்டுக்கு பைபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. அந்த சைல்டுக்கு வந்து நைட் ஆனா ப்ரேயர் பண்ண சொல்றாங்க. பிஃபோர் தே கோ டு ஸ்லீப் தே ஹேவ் டு ப்ரே, பிஃபோர் ஈட்டிங் ஃபுட் தே ஹேவ் டு ப்ரே. இதெல்லாம் வந்து பார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம். அதே மாதிரி இஸ்லாம் முகமதியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் அதே மாதிரி பண்றாங்க. பட் இந்த ஹிந்து பேரண்ட்ஸ் தான் சம்வேர் எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. நமக்கு இருக்கு, காலையில் எழுந்தவுடன் பிரார்த்தனையிலிருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் பிரார்த்தனை இருக்கு. ஸோ அந்த சின்ன குழந்தை வளரும் போதே நீ டெய்லி ப்ரே பண்றத அந்த குழந்தை பார்க்கணும். அந்த குழந்தைய மடியில வச்சு ப்ரே பண்ணு. சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய மடியில வச்சு நீயும் அந்த குழந்தைய சேர்ந்து ப்ரே பண்ணுங்க. அந்த மணியை காட்டுங்க. அந்த குழந்தைய, அந்த கிருஷ்ணரா இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை காமிச்சு பாருங்க, அழகா அந்த கதை சொல்லுங்க மடியில வச்சுக்கிட்டு. அந்த சிவனா இருந்தா எதா இருந்தாலும் which ever god you are wanting to introduce, make the child sit on your lap, very little children, and sing songs to the child, tell stories to the child. அப்ப அந்த சைல்டுக்கு அப்பயே மனசுக்குள்ளேயே ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் வரும். காட். அதே சமயத்துல மரத்தை காட்டும் போது அந்த மரத்தை வச்சார் பத்தியா, அந்த கடவுள் கிரேட். அந்த பட்டர்ஃப்ளை பார்க்கும்போது பட்டர்ஃப்ளை கிரியேட் பண்ணார் பத்தியா, இந்த பட்டர்ஃப்ளை கிரியேட்டர் கிரேட் அப்படின்னு எல்லாத்தோடையும் கடவுள் லிங்க் பண்ணுங்க. சின்ன வயசுல ஒரு 10 வயசுக்குள்ள இப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும். ஸ்டோரிஸ் மூலமாக சில சாண்டிங் சொல்லி கொடுங்க, ப்ரேயர் சொல்லி கொடுங்க. நீங்களும் ப்ரே பண்ணுங்க. அந்த குழந்தை உங்களை பார்க்கணும், ப்ரே பண்றத நீ பண்றத பார்க்கணும். பார்த்துட்டு இதை சொல்லும் போது அந்த சைல்டுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படும். நீ என்ன பண்ணாலும் கடவுள் தான் உன்னை காப்பாத்துறாரு, நீ கடவுளுக்கு ப்ரே பண்ணா நீ நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சின்ன சொல்லிட்டே இருக்கணும் அந்த கடவுள் பத்தி. அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 வயசுக்கு அப்புறம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவான். என்ன கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்பான்? என்னடா இது கடவுள்னு சொல்ற, இப்படிலாம் இருக்காரா அப்படின்னு. அப்போ அவனுக்கு லாஜிக் கொடுக்கணும். கடவுள்னு சொல்றது எங்கும் இருப்பார், உன் மனசுல இருக்காரு. இருக்கிறத பார்க்கணும்னா நீ உன் மனசை பியூரிஃபை பண்ணணும். பியூரிஃபை பண்ணா செல்ஃப்லெஸ்ஸா வாழு, பி கிரேட்ஃபுல்லா இரு அப்படின்னு சொல்லும் போது மைண்ட் ப்ரிப்பேர் ஆயிரும். அப்போ அவன் கடவுளை கொஸ்டின் பண்ணும்போது ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். கொஞ்சம் வயசு வரப்போ அவனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அதோட இன்ட்ரடியூஷன் வந்து கீதா இருக்கலாம், பைபிள்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தா போகலாம், இஸ்லாம்ல சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை இன்டெப்தா கொஸ்டின் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ இப்படி அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அவன் ஃபாலோ பண்ணுவான். இதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. நீ பண்ணு, சின்ன வயசுல இருந்தே சாண்டிங் சொல்லி கொடு. தட் இஸ் ரியலி பவர்ஃபுல். அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட், இன்டெகிரல் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். அது வீட்டில் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு. காலையில் எழுந்த உடனே வீட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அம்மாவை, காலையில் எழுந்த உடனே கோலம் போடுவாங்க, குளிப்பாங்க. எய்தர் கோலம் போட்டு குளிப்பாங்க, இல்லை குளிச்சுட்டு கோலம் போடுவாங்க, அது தெரியாது நமக்கு, ஏன்னா ஏர்லியாக பண்ணிடுவாங்க. பட் ஐ see her having a bath, prayer, then go have cup of tea or do anything. அவங்க பூஜை பண்ணாமல் எதுவே பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்லி imprinted in my mind that puja is very important in my life, part of my life, because that is how that mind becomes mature enough, calm enough, focused enough, happy enough, peaceful enough. So this is very very important. This is how you introduce spirituality and religion to the children. So one last personalized question, Swamiji. Okay. What if you take the spiritual path? ஸ்பிரிச்சுவல் பாத், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னும் போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்களுக்காக வாழ்வது, சுயநலம் இல்லாமல் இருப்பது, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்வது, இது பேசிக்கான ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. நான் ஏன் பிறந்தேன் என்று கேட்பது,
நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்திற்கு அர்ப்பணம் செய்வது. இது சின்ன வயசுல ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டு சின்மயா மிஷன். அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்க்கு அமிச்சாங்க. அதுக்காக அந்த மாதிரி கிளாஸ்க்கு அமிச்சா சன்னியாசி ஆயிடுவான்னு பயந்துடாதீங்க, அப்படி கிடையாது. அந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, சேவை மனப்பான்மை என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டூயிங் சர்வீஸ் டு பீப்புள் அரவுண்ட். ஸோ வென் ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேர் எவர் இட் இஸ், I went on serving. And Chinmaya Mission was a very beautiful platform where they gave us an opportunity to go and serve people. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும்போது ஐ காட் அசோசியேட்டட் வித் இட். அப்படி செய்யும்போது நம்ம மனசுல சே நல்லது இன்னும் கொடுக்கணும், இன்னும் கொடுக்கணும், கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு நிறைய ஜாஸ்தி வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கீதா படிக்கிறது, சத்சங்கம் கேட்கறது, அதுக்கப்புறம் நன்மக்களோட வாழ்வது, அப்படின்னும் போது அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்குது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வாழ்க்கைன்னா எப்படி இருக்கணும்னா, நமக்காக வாழக்கூடாது, அது நல்ல வாழ்க்கை இல்லை. அது அந்த வாழ்க்கையினால நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கல. எனக்கு எப்படி சந்தோஷம் கிடைச்சதுன்னா, மற்றவங்களுக்கு சேவை பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்குது. பர்டிகுலர்லி ரொம்ப பர்சனலாக சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் மீ சர்விங், இட்ஸ் பகவான் கிவிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கடவுள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு, இந்த மாதிரி இதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத எனக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா, அது செய்யலை அப்படின்னா அது ஐ எம் மிஸ்ஸிங் அவுட், ஐ எம் லூசிங் an opportunity to serve God. மக்களுக்கு சேவ் பண்ணும்போது கடவுளுக்கு சேவ் பண்ணணும். சேவ் பண்றது அர்த்தம் அது. மக்கள் சேவை மகேசன் சேவைன்னு சொல்லுவாங்க. நீ கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணணும்னா மக்களுக்கு சேவை பண்ணணும். மக்களும்ன்றதுல உலகத்துல என்னென்ன எங்கெங்க சேவை இருக்கோ, அவங்களுக்கு எங்க தேவை இருக்கோ, எனக்கு என்ன வாழ்க்கை, எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும், அவ்வளவுதானே. சேவை பண்ண சந்தோஷமா இருக்கு, அவ்வளவுதானே. பணத்தினால ஒன்றும் பெருசா எனக்கு தேவைப்படலை. I saw that money has limitations. It doesn't impress me. And any gadgets doesn't impress me. For necessity I use. யாரா கொடுத்தாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்றேன். நம்ம அதை தேடி போகணும்னு அவசியம் இல்லை. சாப்பிட்றதுக்கு இடம் இருக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இருக்கு, தங்க இடம் இருக்கு, உடுத்த உடை இருக்கு, மக்கள் இருக்கிறாங்க. சேவை பண்ணா எவ்வளோ சந்தோஷமான எத்தனை மக்கள் இருக்காங்க. எனக்கு ஒரு குடும்பமா இருக்கு, எவ்வளோ பேர் எனக்கு குடும்பமா இருக்கு. அவங்க பார்த்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ அது வேற விஷயம். எனக்கு திருப்தி இருக்கு. அந்த திருப்தி எங்க கிடைக்குதுன்னா, இந்த மாதிரி பாதையில போகும்போது எனக்கு திருப்தி கிடைக்குது, சேவை பண்ற பார்வையில். அது இந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இந்த சின்மயா மிஷன் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுனால அந்த பாதையை எடுத்து வாழ்க்கையில உங்க மாதிரி நல்ல மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த உலகத்தை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உலகத்தையா மாற்ற முடியும். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு கடவுள். எதுக்கு? நீ இந்த உலகத்தில் வாழ ஒரு பயன் உண்டு, பர்பஸ் இருக்கு. அந்த பர்பஸை கண்டுபிடி. எப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா, நீ உனக்காக வாழாது, சமுதாயத்துக்காக வாழ, மற்றவங்க சந்தோஷத்துக்காக வாழ. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ பன்மடங்கு சந்தோஷமா இருப்ப. அது என்ன டீப்பா தள்ளதுனால ஐ ஸ்டார்டட் கமிங் இன் திஸ் பாத். It was a wonderful moment. This 1 hour, I have to say, it was so solid and so informative. Now I know that our mothers have got a lot of energy, what all you had told. So I thank Swamiji for giving this time to SSVM and enlightening our parents with valuable thoughts. Thank you, Swamiji. We'll always be in touch with you, and always we want your presence to be inside SSVM and your prayers to be with us for everybody's well-being. Thanks a lot. Namaste. Manimegalayamma, I am so happy. And I also, நான் புதுசா ஒன்றும் சொல்லலை. இதெல்லாம் என்னோட சிந்தனைக்கெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள்லாம் தெரியாது. இதெல்லாம் முன்னோர்கள் சொன்னது, நான் வீட்டில் கற்றுக்கிட்டது, வெளியில மக்கள் கூட பழகும் போது அந்த படித்த விஷயங்கள், எங்களுடைய டீச்சர்ஸ், எங்களோட ஆச்சாரியா சொன்னது, குருதேவ் சுவாமி சின்மயானந்தி சொன்னது, அப்புறமா உங்க கூட பழகும்போது நீங்க ஷேர் பண்ண விஷயங்கள், இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு அதை நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது மக்களுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுது. சமுதாயம் எல்லாம் ஒற்றுமையா வாழ்ந்து எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்காக மட்டும் வாழக்கூடாது. டெய்லி ஏதாவது சமுதாயத்திற்கு சர்வ் பண்ணணும். 1 சர்வீஸ் பர் டே அப்படின்னு நம்ம லைஃப்ல ஒரு ஒரு பிளட்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எவ்ரிடே ஐ வில் டூ 1 ஆக்ட் ஆஃப் சர்வீஸ். இட் குட் பி எனிதிங், எனிவேர். அப்படி நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐம் டெல்லிங் யூ, அவர் லைஃப் மட்டும் இல்லை, இந்த என்டையர் சொசைட்டி will always be bound as one big family. ஒரு குடும்பமாக நம்ம எல்லாம் வாழ முடியும். ஸோ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து SSVM நிறுவனமான அற்புதமான அந்த மணிமேகலைஜி, அந்த ஃபேமிலி
and all the support team. I see that they were all working very professionally. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நேற்று நாங்க ஒரு செஷன் பண்ணணும். And I see Mohanji's very beautiful unseen presence behind whatever you're doing. எல்லா ஆணுக்கு பின்னாடி ஒரு பெண் இருக்கான்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பெண்ணுக்கு பின்னாடி ஆண் கண்டிப்பா இருக்கணும், இருந்தே தீருவாங்க. அதுல எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லைன்னு எனக்கு புரியுது. ஏன்னா பிகாஸ் yesterday he only came and checked. I could see how much he was professionally working on checking every aspect of it, and that is very important. ஒருத்தருடைய சக்சஸ்க்கு பின்னாடி அந்த ஃபேமிலி தான் மெயின் சோர்ஸ். அந்த குடும்பத்தை விட்டுறக்கூடாது. நீங்க எது வேணா விட்டுருங்க. வாழ்க்கையில பணத்தை விடலாம், பதவி விடலாம், ஆனா குடும்பத்தை மட்டும் விட்டுறக்கூடாது. அந்த குடும்பம் தான் நம்மளுடைய பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன் லைஃப். அந்த குடும்பம் தான் நம்ம வாழ்க்கையை உயர்த்த போகுது. குடும்பம் தான் நமக்கு முழுமையை கொடுக்க போகுது, சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகுது. இதை நம்ம முக்கியம் சொல்லிட்டோம்னா அந்த குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம். இந்த சின்ன சின்ன சண்டைகள்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா எனக்கு குடும்பம் தான் இம்பார்ட்டன்ட், அதோடைய நலன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லா இருக்கக்கூடிய அந்த தாய்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். உங்களுடைய தாய்மைக்கு என்னுடைய வணக்கம், உங்களுடைய அன்புக்கு என்னுடைய வணக்கம், உங்களுடைய சக்திக்கு என்னுடைய வணக்கம். நீங்க ஒரு தாயா இருந்து இந்த தாய் நாட்டையும் இந்த தாய் மொழியையும் இந்த அற்புதமான உலகத்தையும் நீங்க தான் கைட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு உங்ககிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்த சமுதாயமே ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுது. forget about everything, bring out that beautiful motherhood in you, which will only make the solution for this world's situations right now. So I thank all of you for giving this opportunity to share all the whatever ideas we got, and I also got input from Manimeghlaji, which will enhance my thinking process also, and also share more ideas to more people. So best wishes to you all. My sincere prayers to all the SSVM family, which includes the parents, the children, and the relatives, and the staff, and the management, to go through this COVID period in a strong way, in a positive way, in a healthy way, in a happy way. Please keep praying. That is the only solution for all of us. And please be safe and stay at home. Unnecessarily, never venture out. Life is very important for greater things now. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக போய் வெளியில போய் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையில்லாம அந்த டிசீஸை கொண்டு வர வேண்டாம். ஸோ ஸ்டே அட் ஹோம், stay healthy physically and mentally, do prayers and pray for everyone, and my prayers also with all of you. Best wishes. Thank you. Hari Om Pranams.